लड़ीवार कथा राग सूही विच आप जी सरवण कर रहे हो 734 अंग ते। चौथे गुरुदेव सोढियां दी कुल दे सिरमौर सोढी सुल्तान सतगुरु धन गुरु रामदास जी महाराज किरपा कर रहे ने, सरवण करिए जी। वाहिगुरु साहिब जी सूही महला चौथा। जिसनो हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवै सो भगत सो प्रवान। राग सोही है चौथे पातशाह धन गुरु रामदास जी महाराज जी का उच्चारण किया होया पावन पवित्र श्री मुखवाक शब्द है, जिस ते मेरे हरि जी अकाल पुरख जी प्रसन्न हुंदे ने। जदों सो प्रसन्न शब्द आउंदा ना, इहदा मतलब हुंदा विशेष करके प्रसन्न, स्पैशल, विशेष विशेष प्रसन्नता। सूरज की रोशनी सारी धरती ते पैंदी है, उन्हें वितकरा नहीं रखिया किसी नाल, पर जदों शीशे ते पैंदी है उत्थे विशेष हो जाती है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि सूरज ने फर्क रखिया किसी नाल, ਉਹਨੇ ਤਾਂ बराबर ही सारिਆਂ ते रोशनी दिती है, पर सूरज दे जदों शीशे ते पैंदी है उत्थे विशेष हो जाती है। गुरु पातशाह की जिहड़ी प्रसन्नता है वो सारिਆਂ ते एक समान है, पर जदों कोई शुद्ध अंतश करन वाला शीशा बन के सन्मुख आउंदा है ਉਹਦੇ ਤੇ प्रसन्नता विशेष हो जाती है। ये गल समझण योग है, नहीं तो कल नूं कोई कहेगा भी जी गुरु तुहाडा वितकरा करदा है। नहीं भाई, जो उस गुरु साहब की करुणा नूं प्राप्त करने लई किस भावना नाल गया, गल तां उस भावना दे उत्ते निर्भर है। इस करके इत्थे सुप्रसन्न शब्द उन्हां लई वरतिया कि जिन्हां दी भावना शुद्ध है, जिन्हां दा अंतःकरण शुद्ध है, उन्हां ते सतगुरु जी विशेष करके प्रसन्न हुंदे। ते जिस ते हरि जी विशेष करके प्रसन्न होण सो हर गुणा रवै। ओही हरि अकाल पुरख परमेश्वर दे गुणां नूं रवै कहिए उचारण करदा। हर कोई क्यों नहीं गुण गाउंदा रब दे? सारे क्यों नहीं गुण गाण लग पैंदे परमेश्वर दे? हजारां दी गिणती च संसार च ऐसे भी ने जिहड़े कामरेडी विरती रखदे, जिहड़े रब दी होंद नूं मनदे ही नहीं। क्यों नहीं गा सकदे सारे हरि दे गुण? क्योंकि उन्हां ते परमेश्वर दी प्रसन्नता विशेष करके नहीं हुई। उन्हां दे अंतःकरण मलन ने, भावनावां शुद्ध नहीं हन। जिन्हां ते प्रसन्न होए उन्हां ने हरि दे गुण गाए। कोई कहे जी साहब दी किरपा, ये गुरु साहब साडे ते किरपा करन, उन्हां दी किरपा तां हो ही रही है, बरस रही है, पर भांडे असीं मूधे मारे हुए ने। मीह तां पै रिहा ते मूधे भांडिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ करना पवेगा। तो जिन्हां ते हरि वाहिगुरु परमेश्वर जी प्रसन्न हुंदे ने उन्हां ते ਉਹ हरि अकाल पुरख परमेश्वर दे गुणां नूं रवै उचारण करदे ने। सो भगत सो परवान। महाराज जी कहंदे ओही असल विच भगत है और वो परमात्मा दे दर ते प्रवान है। भगत भी उही है,
ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜੋ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਵਰਨੀਐ, ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਵਰਨੀਐ, ਤਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਰੀ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ, ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ, ਭਗ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਓ, ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਰਹਾਉ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਅਨਵੈ ਰੀਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ, ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਆ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਅਨਵੈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਆ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਮ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ,
ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਫਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, 9 ਨਿਧਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਸਾਕਤ ਕਾਮਨਾ ਅਰਥ ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੇਵੰਦੇ ਸੋ ਨੇਫੁਲ ਸਭ ਅਗਿਆਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਬੰਦੇ, ਸਾਕਤ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਗੰਧੀ ਵਾਲੇ, ਦੁਰਗੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਰਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਗਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਵਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਦੁਬਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੇਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੈ ਸੋ ਪਾਵੇ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਏ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੈ, ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਥਾਏ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਔਰ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ, ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਜਦਾ ਵੀ ਉੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਬੀਜ ਸਕਦਾ? ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਕਿਵੇਂ ਥਾਂ ਪਵੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਵਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹੱਟ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਗਾਵਿਆ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਹਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਹਰ ਹੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਂ ਪੈਣਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਏਡਾ ਭਰੋਸਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਨੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ
और वो भरोसा इतना बलवान कि जे मेरे गुरु ने कह दिता भी इस दरख्त नूं झाड़ो, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜਨਗੀਆਂ। ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਝੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਰੋਸਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਮੰਗਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ। ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਮਲੇਛ। ਤਰਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ। ਤਰਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਭੀੜ ਆ ਉੱਥੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ। ਭਰੋਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤਰਕ ਜਿੱਤੀ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ? ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਬੈਰੀ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਪਹੁੰਚੇ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਲੇਛ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨੇਜੇ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੈ। ਆਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਉਹੀ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਦੇ, ਉਨਕਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਲੋਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਛਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਕਪਟੀ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਮਾਨ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਮਾਨ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਬਗਲਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਮਾਨ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ।
ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠਾ ਗੁਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਖੰਡ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਖੰਡ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਖੰਡ, ਉਹ ਗੁਮਾਨ ਝੂਠਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਧ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਟਟੈਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ, 6 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚਵਰ ਝੁਲਾ ਰਹੇ। ਵੇਖਿਆ ਪਖੰਡੀ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ ਅੱਖੀਂ ਮੀਟਦੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੱਖ ਹੌਲੀ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਲਮ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਦਾਂ ਉਂਗਲ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਿੜ ਜਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕੀਤੀ। ਝਟਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਖੋਲੀਆਂ, ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਂਗਲੀ। 3-4 ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ। ਆਇਆ ਅੱਗ ਭੰਬੂੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚਬਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਥਰਿਆ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਕਰਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਥਰਿਆ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੜਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਫਰੋਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਵਾਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ ਅੱਖੀਂ ਮੀਟਦੇ, ਉਨਕਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ। ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਮਾਨ ਇੱਕਦਮ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਜੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ,
ਜੇਤਾ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ? ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਖੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਪੁਰਖ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸੁਆਮੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਹੈ ਤੇਹਾ ਹੋ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਹੋ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਜੋਰ ਸੰਗ ਹਉ ਗੂੰਗਾ ਕਹਿਤ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 4-4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਏ ਪਾਵਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਔਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖੋ ਸੁਨੋ ਸੀਖ ਯਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪਠੋ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰ ਕੇਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਦਾਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸੀਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਥਾਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।